السلام علیکم ڈیفینس لورز فرینڈز، پاکستان کے رائفل ریپلیسمنٹ پروگرام اور اس کے موجودہ سٹیٹس پر آپ میں سے بہت سے ویورز نے بارہا مرتبہ سوالات پوچھے ہیں۔ آج کی ویڈیو میں ہم پاکستان آرمڈ فورسز کے زیر استعمال G3 اور ٹائپ 56 رائفلز کی ریپلیسمنٹ کے موجودہ سٹیٹس پر بات کریں گے، جبکہ اس رائفل ریپلیسمنٹ ٹرائلز، اس کا بیک گراؤنڈ اور سلیکشن سے متعلق پہلوؤں کو بھی ڈسکس کریں گے۔ اس کے علاوہ اس کمپٹیشن میں ریجیکٹ کی جانے والی ترک اور امریکن 6R رائفلز پر بھی بات کریں گے۔ سو لیٹس اسٹارٹ۔ سب سے پہلے اگر رائفل ریپلیسمنٹ پروگرام کے بیک گراؤنڈ کا سرسری جائزہ لیں تو پاکستان آرمڈ فورسز نے اپنی 7.62 نیٹو راؤنڈ استعمال کرنے والی G3 اور 7.62 سوویت راؤنڈز استعمال کرنے والی چائنیز ٹائپ 56 رائفلز کو بدلنے کی غرض سے 2015-16 میں ایک مربوط منصوبے کا آغاز کیا۔ اس منصوبے کے تحت منتخب کردہ رائفلز کی پروڈکشن اور ایکوزیشن پر اس وقت لاگت کا تخمینہ $1.3 ارب لگایا گیا تھا۔ اس پروگرام کے 3 فیزز تھے۔ پہلے فیز میں دنیا کے مختلف ممالک سے پہلے بیان کی گئی کیلیبر کی گنز یعنی رائفلز منگوائی گئیں۔ اس کے بعد ان گنز پر مختلف کنڈیشنز اور کرائیٹیریاز پر ٹیسٹ اور ٹرائلز منعقد کیے گئے۔ ان ٹیسٹ اور ٹرائلز میں ان کمپنیوں کے نمائندے بھی موجود تھے، جبکہ تیسرے اور فائنل فیز میں منتخب شدہ گن کی محدود تعداد میں متعلقہ ملک سے خرید اور پھر ٹرانسفر اور ٹیکنالوجی کے تحت اس گن کی ملکی سطح پر پروڈکشن شامل تھی۔ فرینڈز، اس کمپٹیشن میں دنیا کے مختلف لیڈنگ اسمال آرمز مینوفیکچرنگ کنٹریز کی 16 کمپنیوں نے شرکت کی، جس میں رشین کلاشنکوف، امریکن 6R، جرمن HK، اٹالین بیریٹا، ترک MKE، امریکن کولٹ، آسٹریل سٹائر، بیلجین FN ہرسٹر، چیک ریپبلک کی CZ، امریکن PWS، ساؤتھ افریقہ کی ڈینل لینڈ سسٹمز، سربیا کی زستاوا آرمز، امریکہ کی اینڈرسن مینوفیکچرنگ، ساؤتھ کورین ہینوا اور امریکن آرمالائٹ کے علاوہ امریکہ کی ہی LWRC انٹرنیشنل، جس کو لینڈ وارفیئر ریسورس کارپوریشن انٹرنیشنل بھی کہا جاتا ہے، یہ شامل تھی۔ ان ٹیسٹ اور ٹرائلز میں تمام کمپنیوں نے اپنے نمائندوں کی اکاموڈیشن، ٹریولنگ اور ایمونیشن کے اخراجات خود برداشت کیے۔ اس کے برعکس امریکہ یا یورپ میں اس طرح کی ٹیسٹنگ میں عام طور پر متعلقہ فوج ہی پیمنٹ کرتی ہے۔ فرینڈز، پاکستان آرمڈ فورسز کی جانب سے ان رائفلز پر 2 درجن کے قریب مختلف طرح کے ٹیسٹ کنڈکٹ کیے گئے، جن میں سے 10 اہم ٹیسٹ میں سے چند کے رزلٹ کا تذکرہ کرنا ضروری ہے۔ کوک آف ٹیسٹ میں 120 راؤنڈز ہر گن سے فائر کرنے کے بعد 20 راؤنڈز کی میگزین اور 1 راؤنڈ چیمبر کر کے رائفل کو رکھ دیا گیا۔ اس ٹیسٹ میں بنیادی طور پر دیکھا یہ جاتا ہے کہ اتنی بلٹس فائر کرنے کے بعد کون سی رائفل چیمبر میں موجود بلٹ خود سے ہی فائر کر دیتی ہے۔ اس ٹیسٹ میں G3 اور FN سکار رائفلز کوک آف ہوئی، یعنی رائفل سے چیمبر میں موجود بلٹ ٹریگر دبائے بغیر فائر ہوئی۔ اس کے بعد ان رائفل سے آئرن سائٹ سے 400 میٹر اور آپٹیکل سائٹ سے 600 میٹر دور فائر کر کے ایکوریسی چیک کی گئی۔ پھر 3.42 میٹر چوڑی سٹیل پلیٹ پر 600 میٹر کے فاصلے سے فائر کر کے ان گنز کی بلٹس کی پینیٹریشن کو ٹیسٹ کیا گیا۔ اس کے بعد انوائرمنٹل ٹیسٹ میں 60 ڈگری سیلسیس پر تمام رائفلز کو 12 گھنٹے تک رکھ دیا گیا۔ اس کے بعد ان سے 360 راؤنڈز فائر کیے گئے۔ تمام دیگر رائفلز نے اچھا پرفارم کیا، تاہم امریکن رائفلز اس ٹیسٹ میں ناکام رہیں۔ ایک اور انوائرمنٹل ٹیسٹ -40 ڈگری سیلسیس پر 720 راؤنڈز ہر رائفل سے فائر کیے گئے۔ تقریباً تمام رائفلز نے ہی صحیح پرفارم کیا سوائے امریکن رائفلز نے۔ ایک اور ٹیسٹ آئل اور کلین کنڈیشن میں تمام رائفل پر انڈیورنس ٹیسٹ کی صورت میں کنڈکٹ کیا گیا۔ فرینڈز، ان رائفل پر ایک اور ٹیسٹ کیچڑ میں اچھی طرح ان رائفلز کو رول کرنے کے بعد کنڈکٹ کیا گیا۔ اس ٹیسٹ کو پاک نیوی کے کمانڈوز نے کنڈکٹ کیا اور اس میں ترک MKE، چیک ریپبلک کی رائفل، سربین اور چائنیز AK رائفلز 1 سے 2 راؤنڈز فائر کرنے کے بعد جیم ہو گئیں، جبکہ امریکن ویپن اس ٹیسٹ میں بھی ناکام رہے۔ رشین AK-103 نے بغیر کسی ایشو کے اس ٹیسٹ میں پرفارم کیا۔ اس ٹیسٹ کو کنڈکٹ کرنے والے SSG کمانڈوز کا کہنا تھا کہ اگر ہمیں اس طرح کے کیچڑ سے گزر کر کسی آپریشن کو کنڈکٹ کرنا ہو تو ہمارا ویپن آف چوائس رشین AK رائفل ہی ہوگی۔
एक और अहम टेस्ट सैंड टेस्ट था। इसमें वेपन को 56 डिग्री सेल्सियस से जायद दर्जा हरारत पर 1 घंटे के लिए 2 फुट की रेत में दबा कर रख दिया गया। फिर इन राइफल से राउंड्स फायर किए गए। चेक रिपब्लिक, सर्बियन, चाइनीज और तुर्क राइफल 1 से 2 राउंड्स फायर करने के बाद जैम हो गई। यूएस वेपन 1 राउंड भी फायर नहीं कर सके। इस टेस्ट में भी रशियन AK-103 ने बेहतरीन परफॉर्म किया। फ्रेंड्स, मड टेस्ट में चाइनीज AK राइफल ने सिंगल जैम के क्लियर होने के बाद ठीक परफॉर्म किया, लेकिन रशियन AK-103 इस टेस्ट में भी टॉप पर रही। फ्रेंड्स, पाकिस्तान आर्म्ड फोर्सेस की जानिब से कंडक्ट किए गए इन टेस्ट और ट्रायल्स में वो कि कोई राइफल भी ऐसी नहीं थी जिसने इन टेस्ट में बगैर किसी इशू के परफॉर्म किया हो। ताहम बेल्जियन FN स्कार राइफल को तमाम टेस्ट और ट्रायल्स के बाद फाइनलाइज किया गया, लेकिन महंगी होने और अंडर लाइसेंस मैन्युफैक्चरिंग के मामलात को लेकर इसको सिलेक्शन से डिस्कार्ड करते हुए रशियन AK-103 राइफल को सिलेक्ट किया गया। वाज़ेह रहे कि AK-103 ने पाक आर्मी की टाइप 56 राइफल्स को रिप्लेस करना है। दूसरी जानिब G3 की रिप्लेसमेंट के लिए पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज ने PK-18 राइफल तैयार की है, जिसके बारे में इम्कानात हैं कि ये राइफल पाकिस्तान आर्म्ड फोर्सेस की स्टैंडर्ड राइफल G3 को रिप्लेस करेगी। गो के AK-103 राइफल की सिलेक्शन पहले ही की जा चुकी है और माजी में ये इतलात भी मिली थी कि पाकिस्तान ने 1,40,000 AK-103 राइफल्स रूस से इब्तदाई बैच के तौर पर खरीद भी ली हैं। ताहम इस हवाले से कोई हतमी मालूमात अभी तक दस्तयाब नहीं है। मेरी राय में या तो रूस के साथ इस राइफल की पाकिस्तान में अंडर लाइसेंस प्रोडक्शन के मामलात अभी तक फाइनलाइज नहीं हो सके, जिसको लेकर शायद इन राइफल्स की पाकिस्तान में प्रोडक्शन शुरू नहीं की जा सकी। गो के माजी में पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज इस राइफल को PK-21 के नाम से अपने बैनर के तहत डिस्प्ले भी कर चुकी है। एक और मुमकिन वजह यह भी हो सकती है कि इन राइफल्स को थोड़ी तादाद में इंडक्ट किया जाए, क्योंकि बहरहाल AK-103 ने चाइनीज टाइप 56 राइफल्स को ही रिप्लेस करना था। दूसरी जानिब जहां तक PK-18 राइफल का ताल्लुक है, जिससे G3 को रिप्लेस किया जाना है, इस राइफल के बारे में भी कभी इम्कान है कि ये अभी तक पाकिस्तान आर्म्ड फोर्सेस के क्राइटेरिया पर पूरी नहीं उतर सकी और मुमकिन है पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज को इसमें मज़ीद बेहतरी या तब्दीलियाँ करने का कहा गया हो। फ्रेंड्स, इन टेस्ट के नतीजे में सामने आने वाले रिजल्ट्स के बाद इस प्रोसीजर में शामिल लोगों का कहना था कि अगर आप चाहते हैं कि आपके पास एक ऐसी राइफल हो जिसका जब भी आप ट्रिगर दबाएं और वो फायर करे, चाहे किसी भी तरह की कंडीशन हो, तो तब रशियन AK-103 ही वेपन ऑफ चॉइस होगी। जबकि कुछ अफराद ने ना सिर्फ पाकिस्तान आर्म्ड फोर्सेस के राइफल सिलेक्शन के हवाले से टफ टेस्ट और ट्रायल्स को सराहा, बल्कि उन्होंने अमरीकी फ़ौज की राइफल सिलेक्शन अप्रोच को भी बेहतर करने की बात की। फ्रेंड्स, जहाँ तक आप लोगों में से कुछ का ये कहना है कि G3 पुरानी राइफ़ल है, ये नाकारा है, कुछ इसको बेकार कह रहे हैं, इनको बताता चलूँ कि G3 पुरानी ज़रूर है और एक ओल्ड स्कूल डिज़ाइन राइफ़ल है, ताहम इसकी परफॉर्मेंस आज भी बहुत सी राइफ़ल से बेहतर है। इसका बस एक ही मसला है और वो इसका वज़नी होना और लंबे फासले पर निस्बतन कम एक्यूरेट होना है, लेकिन इससे फायर की गई एक बुलेट अभी भी दुश्मन के सोल्जर्स को ठिकाने लगाने के लिए काफ़ी है। बस इसको बदलने की बुनियादी वजह अब इस कैलिबर में लाइट वेट और निस्बतन बेहतर एक्यूरेसी की राइफल्स की दस्तयाबी है, लेकिन इनमें से भी ज़्यादातर की सूरत हाल आप पहले बयान किए गए टेस्ट में सुन चुके हैं। इसलिए पाकिस्तान आर्म्ड फोर्सेज G3 की रिप्लेसमेंट के लिए एक ऐसी राइफल ही मुंतखब करेंगी जो G3 से वज़न में हल्की और परफॉर्मेंस में इससे एक कदम आगे हो, चाहे इसके लिए मज़ीद 1 साल इंतज़ार करना पड़े, क्योंकि एक सोल्जर को ना तो हर वक्त आइडियल इन्वायरमेंट दस्तयाब होता है और ना ही कोई सोल्जर ये चाहेगा कि उसका वेपन देखने में तो डैशिंग हो, लेकिन जब उससे फायर करने की बारी आए तो वो ठुस हो जाए। आप ये चीज़ तो सुन और जान चुके हैं कि फिल्मों, ड्रामों और मीडिया पर चमकते दमकते दिलों को लुभाते हथियार हमारी फ़ौज की ज़रूरियात पर पूरे उतरने में किस तरह बुरी तरह नाकाम हुए, चाहे वो अमेरिकन AR सीरीज़ राइफल्स हों या फिर अमरीकी कंपनी 6R की 716 राइफल्स हों, जिनको कुछ अर्सा पहले ही इंडिया ने अपनी फ़ौज के लिए अमरीका से हंगामी बुनियादों पर ख़रीदा है। उम्मीद है इस वीडियो से आपकी मालूमात में इजाफा होगा। अगर आप इस तरह की मज़ीद वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में मौजूद बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।